Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness, or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal, to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the RUS, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Люд, готовы есть? Подите! Урожай! Повиную всем! Копия готова, солнце! Копийщица! Идите! Бей ворога! Исправно! Люди уживают! Исправляют баг! Люди! Что? Готов есть! Да! Тихо! Люди готовы! Есть!
Копейщик, идут! The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Копей, да! Часо? А? Иду! Тихо. Исправляю, паки. Куда? Часо. А? Иду помалу. Готов есть. Исправно. Часа. Иду. А? Что? Иду. Часа. Исправляю. А? На казиновий сонь. Готово есть. Исправляю. Копиш, идите. Часо. Иду. Исправляю, паки. Жду. Ладно, есть. Люди, напряж. Люди, грендите. Исправно. Люди, идите, люди. Добро есть. Что? Часа, ладно. А? Готовы, есмы. Исправляю. Да. Исправляю. Рублен. Сделаю. Течем. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. Труждаемся. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Строю. Готов есть. Строю. Жду. Слушайте. На казе сольте. Тихо. Добро есть. Дряво. А? Сбираю. На казнь. На казнь. Часо. Ладно есть. Свидание. Куда? Что? Дряво. Готов есть. Добро есть. Строю. Часов. Да. Копейщик. Напрячь, копейщицы. Куда? Слушайте. Течем. Рублен. Тихо. Рублен. Часа. Готов есть. Идет. Иду. Иду. Часо. Иду помалу. Сзидание. Что? Сделаю. Что? Труждаемся. Копия готов. Набрать. Что? А? А? Готово есть. А? Идон. Копи, гриндите! Что? Накази, Бондон. Идон, готов есть. 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 Идох, что? Идон, есть. Гриндон, что? Идон, накази, Бондон, Гриндон. Готово есть. Идон. Рублен. Что? Иду. Что? Накази, The Бондон! woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, Готов есть. but Идон. danger lurked within. Что? Идон. Predators stalked in the shadows looking for an Накази, easy Бондон. meal. Готов есть. Идон! Убей! Готов есть! На побоище! Есть.
Гриндон. Что? Слушаемся. Есть. Готов напасть есть. Поражайте. Наказ Идон. Тихо, иду. Сбирай, я иду. Строим. Готов, Идон. Копийщицы с Идон. Идите. Напрячь, As the копийщицы. city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. Наказ Идон. This iconic structure Побоище. would be known Готовьтесь. as the Kremlin. Скачок. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Наказ. Повинуемся. Идон. Готов. Копи. Набрать. Идон. Что? Гриндон. Наказ. Идох. Идох. Копійсь. Идон. Сделаю. Гриндон на добычен. Слушайте. Добываю. Наказі з грядєм. Идон добывать. Копийщиц. Набрать. Напрячь, копейщицы. Готово винуюсь. Копи. Напрячь, копейщицы. Двигаемся. Копейщицы. Идон. Идон. Идите. Победите. Гриндон. Готов, Гриндон. Есть. Есть. Готов. Слушаемся. Идон. Что? Идон. Есть. Есть. Копийщицы сонть. Напрячь, копийщицы. Гриндите. Куда? Люди, Сонь. Копи, повинуемся. Добро. Иду. Это можно. Копийщицы сонть. Гриндите. Слушаем. Накази Бондунд. Слушайте. Заседание. Что, Идон? Слушаемся! Есть, да. Слушаемся. Набрать! Идон. Готов есть. Фаревник есть. А? Часо. Зидание. Иду вперед. Труждаемся. Труждаемся. Что? Строим. Зидание. Зидание. Часа. Иду помалу. Строю. Слушаюся. Труждаюсь. Люди готовы. Идите, часов. Что?
наказе соть. Слушайте. А? Ладно, есть. Часо. Строю. Иду. Наказе. Готов есть. Труждаются. Возротай готов есть. Есть сейчас. Кот, напрежь, копейщицы. Да, сделаю. Дело есть. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. Радость. Уразумев. Построено будет. Готовы есть. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Готовы идти. Люб сие возможно. Сделаем сейчас. Начну, трудитесь. Копейщик видит. Прихожу. По мне. Приуготовляйтесь. Да, сделаю. Радуйся. Начну. Рады. Есть. Готово, трудитесь и есть. Дело есть. Готово есть. Чего делать и надобно? Я построю сие. Чего делать? Я здесь. Построено будет. Построю. Люди, служите готове. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Люди, служите готове. Люди, выступаем. Есть. Приуготовляйтесь все. Исходим. Приуготовляйтесь, копейщицы. Слушайте. Работа. Слушайте. Уразумех. Да, сделаю. Добудьте древеса, надобно. Сие возможно есть. А копейщицы в ряде стоят. Копейщицы, глядите. Чего делать и надо, но... Я построю. Люди, служите. Приуготовляйте. Идите. Копейки иду. А? Готово есть. Есть, готово есть. Ополчение есть. Люди ждут наказы. Приуготовляйте копия! Дело есть. Начну трудить. Радуйся. Копия на брань суть есть. Копия на... Уразумех! Люди здесь. Начну трудитесь. Копейщицы в ряде стоят. Ополчение есть. Копейщицы в ряде стоят. Копейщицы. Приуготовляйте копия. Приуготовляйте. Слушайте, надобно есть. Дел. Иду уже. Начну, трудитесь, я поспешу. Построено будет. Копия на... Сделаю. Люди здесь. Наказе. Тружда. А приуготовляйтесь, копейщицы. Копейщицы в ряд! Копейщицы, глядите! Готов трудить. Люди ждут наказы. Я построю сие. Люди, служите готове. Готов трудитесь есть. Люди, служите готове.
Отправляюсь. Готово есть. Уразумех. Копейщики есть. Сделано добро есть. Чего делал, разумех? Ворог близ стоит! Выхожу. Копейщики есть. Построено будь! Есть. Приуготовлять напрямь, копейщицы! Копейщицы в ряде. Приуготовляйтесь! Иди! Волчение есть. Рад, сделаем сейчас. Не скажу. Построено в Волчение есть. Отправляюсь. Начну Люди здесь суть. Копия набрать во мне. Люди здесь суть. Делаем. Я построю сие. Готовы идти. Уразумех. Напрежь, копейщицы! Приуготовляйтесь, копейщицы! Люди ждут наказа. Есть! И иду, куда велено. Идите! Искретите, воины! Готовы? Приуготовлен. Надобно есть. Начну труд. Копейщицы в ряде стоят! Лучник готов есть! Воины, надобно идти. Дело сделано есть. Слушайте. Слушаемся. Построено будет. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Меня бьют! Копия набрать тут! Копейщицы! Копейщицы в волне! Лук готов! Дело есть. Отправляюсь. Начну тут. Готов есть. Наказе. Делай. Воины, набрать, соглашайся. Копия набрать! Ясно есть! Стреляют! Лук, приуготовляйтесь! Копейщицы! Копейщицы в ряде стоят! Копейщицы, гребите! Приуготовляйтесь, копейщицы! Напрячь! Копей прихожу! Копия набрать! Идите! Приуготовляйте копия! Здесь делаю, что велено есть. Копия набрать! Во мне! Наказе будут. Воины, надобно идти. Уразумех. Устроено будет. Стрела есть! Стрела там есть! Ворог близ стоит! Копейщицы в ряде стоят! Чего делать надо, но... Приуготовляйте ход! Сделаю! Ясно есть! Люди здесь суть. Радуйся! Построено будет! Радуйся. Люди, служите готовы! Слушайте, идти надобно. Я построю сей. Готово, трудитесь и есть. Я построю. Приуготовляйте! Сейчас! Копейщицы гребите! Приуготовляйтесь! Во мне!
Ну, трудитесь! Приготовляйтесь, копейщицы! Напрячь, копейщицы! Приуготовляйтесь, копейщицы! Люди ждут нас! Приуготовляйте ноги на Францию! Сейчас есть! Ворон видит! На казе будут. Орать. Копейщицы, глядите! Глядите! Делай и схожу. Я построю сие. Готов. Глядите. Исправляйтесь. Что делать не надо? Радуйся. И схожу. Исполнить надо. Дело есть, и схожу. На казе суть. Ладно есть. Приуготовляйтесь сейчас! Исправляйте. Воини, исправляйтесь! Идем, воини! К оружию готовы суть! Дело есть, сие возможно есть. Копейщицы, блядь! Напрячь, копейщицы! Дело есть. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat, and just as quick to renew their attacks. Horse
RUS archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders.